ॐ जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। श्रीमा शारदा देवी स्मृति कथा श्रीमती क्षीरदबाला देवी द्वारा पृष्ठ 515। कलिकतार महिला डाक्तर श्रीमती प्रमोदा दत्तों घर आम गाँव से आमरी संपर्कीय हेबे। तांको स्वामी मध्य डाक्तर थिले। सेमाने ब्राह्म धर्मर थिले। श्रीमती प्रमोदा दत्त दिने माँ को दर्शन करने को चाहिए। तांको नहीं जावाई मते विशेष भाव में अनुरोध कले। दिने प्रस्तुत हेली। से डाक्तरी पोशाक न पिंधि गोटे लाल धड़ी शाढ़ी पिंधिले। पादरे जता पिंधिले नहीं। मुंडरे गंगाजल छिंची होई जीवाक बाहरिले। माँ को घरे पशि उपरे उठी सीढ़ी पाख घरटी माँकर ध्यानस्थ फोटो गोटे रखाई थिला। ताहा देखि प्रमोदा देवी पचारे यह कहार फोटो? मु कहली माँकर ही। अनेक समय अनाई देखि कहले ए स्वयं राधा। मते हस माड़ा। से ब्राह्म होई ए सब कौन कहउछंती। से उपरे जाई माँ को प्रणाम कले। किछि क्षण पर सरला दीदी को माँ कहले से ही कुनी पुअटी को आनी यहाँ को देखाऊ तो। छुआटी कहार थिला से कथा मोर मने नहीं। माँ एक कथा कहिबारु प्रमोदा देवी मते धीरे धीरे पचारे से किपरि जानिले जे मु डाक्तर। पर पिलाटी को देखिले। अपराह्न 4टारे ठाकुर को मिठा भोग दियाहला। माँ समस्त को प्रसाद खाइबा को देले। किंतु प्रमोदा देवी को देले नहीं। मते टिके लाज लागु थाए। एपटे श्रीमती प्रमोदा मते बारंबार कहउछंती समस्त को प्रसाद देले मते कहीं देले नहीं। मु कहली तुमे माँ को कह। मो हाथरू तांको प्रसाद देवाकू मोर साहस होई नहीं। परे प्रमोदा देवी माँ को कहले माँ समस्त को प्रसाद देले मते देले नहीं कहीं। माँ कहले तुमे जे झियो ब्राह्म तुमे निजे न मागिले केमिति देवी। से कहले मते टिके प्रसाद दियंतु। माँ मध्य टिकिए गोटिए ही रसगोला रखिदेइथिले। ताहा तांको हाथ रे देले। प्रमोदा देवी प्रसाद पणतरे बांधी माँ को प्रणाम करी बसाक फेरिले। तांको स्वामी को कहले देख आज मु जेउठिकी जाइथिली ताहा स्वर्ग। जहाँ को दर्शन स्पर्श करी आसिली से स्वयं राधा। तुम पई टिके प्रसाद आनिछि। तुमे जदि श्रद्धा सहकारे नेब ताहाले देवी। से कहले मो भली नगण्य जड़े लोक माँकर प्रसाद न खाइले विश्वजननींकर कौन आसे जाए। यह कही प्रसाद हाथ में नहीं मुंडरे मारी ग्रहण कले। प्रमोदा देवी मध्य सबु कथा वर्णना करी केवल कहवाकू लगिले आज वृंदावन जाई राधाराणी पादपद्म दर्शन करी आसी धन्य होई आसी। खुड़ी प्रभृति गाँ को जिबा बेले मु सेमानक सहित गाँ को जाई नथिली। गाँ को जाई मो कका मते गोटिए पत्र लिखिले। सेथिरे लिखिले माँ तुमे आसिल नाही बोली दुख हेउछि। तुमे जगन्नाथ माता पादपद्म रे निजको उत्सर्ग करि दैछ। यह भाविले मध्य असरंती आनंद हेउछि। जदि केबे गाँ को आसिब तेबे जेते दशर मूल मनटी को माँ पादरे बड़ी पकाई आसिब तेबे आउ कौनसी चिंता रहिबो नाही। मु माँ को सही चिठीटी पढ़ी सुनाइली। माँ शुणी कहले मन कौन खाली दशर ही मूल। जदि ब्रह्मपद लाभ करने दौड़ुछ सेतेबेले मध्य मन को सांगरे नेबाकू हेबो। सेठारे पहुँचिले एमाने केही रहिबे नाही। किंतु एबे मनर सहायता ही बेसी दरकार। शुद्ध मन ही मनुष्य को रास्ता देखाए। मु से कथा मो कका को लिखिली। श्री श्री माँ आउ गोटे कथा कहिथिले दुष्ट मनर जदि दिग घुराई दे पारिबो तेबे से ही इष्टों को लाभ करि पारिबो। मात्र तुम मानकर भावना करिवार कौनसी कारण नहीं। ठाकुरे तुम मानक हाथ धरी रहिछंती। जे कौनसी अवस्था से सबु समय तुम मानक सहित अछंती। माँकर से सबु कथारे केते जे शक्ति रही ताहा जीवन रे अनेक अनुभव करिछि। दिने उपरली केते जण स्त्री लोक आसीथिले। जणे माँ को पचारिले माँ बहुत लोक कहती गौरांग महाप्रभु अवतार नुहंती। यह कौन सत्य? माँ कहले लोके सेमिति कहि पारंती। कारण देहधारी जड़े मनुष्य को अवतार बोली मानिनेबा सहज नुहे। गोटे वाक्यर कहवाकू गले
ସମସ୍ତେ ଯଦି ଅବତାର ବୋଲି ମାନି ନେଇଥାନ୍ତେ ତେବେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଖାଇ ପ୍ରେମ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ଏହା କହୁ କହୁ ମାଆଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରୁ ସତଧାରାରେ ଲୁହ ଗଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଅବତାର ପୁରୁଷଙ୍କୁ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନିପାରନ୍ତି? ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ କେବଳ ଚିହ୍ନିପାରନ୍ତି। ସେମାନେ ଜୀବ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯେ ସହନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ଗଳାରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଥିଲା, ତଥାପି କଥାର ବିରାମ ନଥିଲା। କେଉଁଥିରେ ଜୀବର ମଙ୍ଗଳ ହେବ? ଏହାପରେ ମା ମଗୁର ମାଛ ଝଳ, ଯୁବତୀ ନାରୀର କଳ, ବଲ ହରି ବଲ। ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି କଥାଟି କେଉଁ ଭାବରେ କୁହା ହୋଇଥିଲା, କିପରି ଭାବରେ ଲୋକେ ବୁଝିଥିଲେ, ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ, ସବୁ କହି ସର୍ବଶେଷରେ କହିଲେ, ଅବତାରଙ୍କ କଥା ଭାବିବା ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ଦରକାର? ଯାହାର ଯିଏ ଗୁରୁ ସେ ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅବତାର ଠାରୁ ଅନେକ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଏହା ହିଁ ମନେ କରି ବସି ରୁହ। ବାଗ ବଜାରରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ରହୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଚାଲିଚଳନ ମା ଭଲ ଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କେହି ଗୋटे ଲଟା କି ଗିନା ଜୋରରେ ପକାଇଲେ ମଧ୍ୟ ମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ଏବଂ କାରଣ ନଥାଇ କାହାରି ସହିତ କଥା କହିବାର ଆଦେଶ ନଥିଲା। ଦିନେ ରାଧାରାଣୀ ଉପରୁ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଓହ୍ଲାଇ ଆସୁଛି। ତା ପାଦରେ ପାଉଁଜି ଥିଲା। ତାହାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ମା ଏପରି ଭାବରେ ଉପରକୁ ଅନାଇ ରହିଲେ ଯେ ଦେଖି ଭୟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାଧୁ ଓହ୍ଲାଇବା ମାତ୍ରେ ମା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ରାଧି, ତୋତେ ଲାଜ ଲାଗୁନାହିଁ? ତଳେ ସବୁ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁ ପାଉଁଜି ପିନ୍ଧି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଉପରୁ ଓହ୍ଲାଉଛୁ। ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଭାବିବେ କହିଲୁ? ତୁ ଏହି କ୍ଷଣି ପାଦରୁ ପାଉଁଜି କାଢ଼ିଦେ। ଏଠାରେ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାମସା କରିବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସାଧନ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଭଜନରେ ବ୍ୟାଘାତ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଜାଣିଛୁ? ଏତିକି କହିବାରୁ ହିଁ ରାଧୁ ପାଦର ପାଉଁଜି ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲି ମାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଫିଙ୍ଗିଲା। ତାକୁ ଡର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭୟରେ ନିର୍ବାକ ହୋଇ ରହିଲୁ। ଆଉ ଦିନେ ରାଧୁ ସ୍ନାନ ପରେ ପାନିଆରେ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାଇ ଗୋटे ଗାମୁଛାରେ ଚାପି ଚୁଟି ବାଗେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ମା କହିଲେ, ସେସବୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ସେମିତି କଲେ ତୁମେମାନେ ଭାବୁଛ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ? ଜମା ନୁହେଁ। ମୋତେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଅତି କଦର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ମୁଁ ତ ଜୀବନରେ କେବେ ଚୁଟି ବାନ୍ଧି ନାହିଁ। ଗୌରଦାସୀ ଆସି ବେଳେବେଳେ ମୋ ଚୁଟି ବାନ୍ଧି ଦେଉଥିଲା। ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବେଶୀ ସମୟ ରଖିପାରେ ନାହିଁ, ଖୋଲି ପକାଉଥିଲି। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର। ଗୋଲାପ ମା ପାଖରେ ଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ତୁମେ ଯେ ମୁକ୍ତ କେଶୀ ଗୋ ମା, ସେଥିପାଇଁ କେଶ ଖୋଲା ରଖିବ ନାହିଁ ତ କ'ଣ କରିବ? ଦିନେ ଜଣେ ମୁନ୍ସିଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମହାଯୁଦ୍ଧର ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା। ସେହି ମହିଳା ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମା, ସମସ୍ତେ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଯୁଦ୍ଧ କୁଆଡ଼େ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଦଶା କ'ଣ ହେବ ମା? ମା କହିଲେ, ସେସବୁ କିଛି ନୁହେଁ। ଏଠାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିବ? ସେଠାରେ ହିଁ ତ ଯେମିତି ହେବା ଦରକାର ସେମିତି ହୋଇନାହିଁ, ପୁଣି ଏଠିକି ଆସିବ କାହିଁକି? ଏହାପରେ ଅନେକ ଏ ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା କହିଲେ। ମା ଯେପରି ଟିକିଏ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଦେଶରେ ଭୀଷଣ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଥିଲା। ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ତରଫରୁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପୀଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନେକ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ଦିନେ ମା ଏମିତି ଭାବରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କେଉଁଠି କେତେ ଦୁରବସ୍ଥା, ମିଶନ ପକ୍ଷରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦିଆହେଉଛି, ପିଲାମାନେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି। ଶୁଣି ମନେ ହେଉଥିଲା ଯେପରି ଜଗତର ସବୁ ଦୁଃଖ ସେ ନିଜ ପ୍ରାଣରେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦିଦିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦିଦି ମୋତେ ଗୋପନରେ ପ୍ରାୟ ହିଁ କହୁଥିଲେ, ମାଆଙ୍କୁ କହିବୁ ମୁଁ ଆଉ ଏଠାରେ ରହିବି ନାହିଁ। ଏଠାରେ ମୋ ଭାଇର ଝିଅମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ସେବା ଯତ୍ନ ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ କୌଣସି ଭକ୍ତଙ୍କର ଆସିବା ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ ଭକ୍ତ ନାହାନ୍ତି ସେଠାରେ ମୁଁ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ମାଆଙ୍କୁ କହିବୁ ମୁଁ ବୃନ୍ଦାବନ ଚାଲିଯିବି, ତୋତେ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହିତ ନେଇଯିବି। ମୁଁ ସବୁ କଥା ମାଆଙ୍କୁ କହିଲି। ମା କହିଲେ, ଦେଖ ବୋହୂମା, ଭକ୍ତ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏକାବେଳକେ ପାଗଳି ହୋଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ସେଇ ଝିଅ ଦୁଇ ଜଣ ଭକ୍ତ ଆସିଲେ ବିରକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଦୋଷ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ କହିବ ମୁଁ ଦିନେ ଯିବି, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ତା ସହିତ କେଉଁଠାକୁ ଯିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ଯଦି ରାସ୍ତାରେ କୌଣସି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବ ତେବେ ସେଠାରେ ହିଁ 7 ଦିନ ରହିଯିବ। ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ତା ସାଙ୍ଗରେ କେହି ଲୋକ ରହିବା ଦରକାର ହୁଏ। ସେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି,
ସେଠାରେ ଯେପରି ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ, ସେ କ'ଣ ରହିପାରିବ? ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦିଦିଙ୍କୁ କହିଲି। ଆହୁରି କହିଲି, ତୁମର ଯାହା ଅବସ୍ଥା ସେଥିରେ ଅନ୍ୟତ୍ର ତୁମକୁ ପଠାଇବାକୁ ହେଲେ ବିଶେଷ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରି ପଠାଇବାକୁ ହେବ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେପରି ଅବସ୍ଥା ହେଉଥିଲା ତୁମର ମଧ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ସେପରି ହୁଏ। ଏହା କହିବାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦିଦି ମୋତେ ଗାଳି ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। କହିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କର ଯାହା ହେଉଥିଲା ତାହା କ'ଣ ମଣିଷର ହୁଏ? ମୋର କ'ଣ ଗୋଟେ ରୋଗ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ କେଉଁଠାକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦିଦି ଅତି ଛୋଟ ପିଲା ପରି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଦିନେ କମ୍ବଳ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆସିଥିଲା। ନଳିନୀ ଦିଦି କମ୍ବଳ କିଣିବା ପାଇଁ ଦାମ ବୁଝୁଥିଲେ। କମ୍ବଳ ବାଲି ଟଙ୍କେ ଚାରଣା ଦାମ ମାଗୁଥିଲା। ନଳିନୀ ଦିଦି 1 ଟଙ୍କା କହି ମୂଲଉଥିଲେ। ମା ଦୂରରୁ ଶୁଣି ନଳିନୀ ଦିଦିଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ତୁମେ ତା ସହିତ କ'ଣ ନେଇ ଦରଦାମ କରୁଛ? ସେ କହିଲେ, ମୁଁ କମ୍ବଳର ଦାମ ଏତେ କହିଲି, ସେ ଏତିକି କହୁଛି। ସେଥିରେ ମା ଟିକିଏ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ତୁମେ 4 ଅଣା ପଇସା ସକାଶେ ତା ସହିତ ଏତେ ସମୟ ଧରି ଯୁକ୍ତି କରୁଛ? ଛି, ସେ 2 ପଇସା ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଝ ନେଇ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଆର ଦୁଆର ଘୁରି ବୁଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସାମାନ୍ୟ ପଇସା ପାଇଁ ତାକୁ ଏତେ ସମୟ ଅଟକାଇ ରଖିଛ। ତା ଛଡ଼ା ତୁମର କ'ଣ ସତରେ କମ୍ବଳର ଦରକାର ଅଛି? ତୁମର ସବୁ ତ ଅଛି, ତଥାପି କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ମୋତେ ଦେଖାଇ କହିଲେ, ବରଂ ବୋହୂ ମାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦେଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ସେ କମ୍ବଳ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରେ ନାହିଁ। ତାହା ବି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କମ୍ବଳ। ଏତେ ଶୀତରେ ସେ ସେତିକି ନେଇ ଚଳୁଛି, ତଥାପି କାହାରିକୁ ମାଗେ ନାହିଁ। 2 ଖଣ୍ଡରୁ ଅଧିକ 3 ଖଣ୍ଡ ଲୁଗା ମଧ୍ୟ ବୋଧ ହୁଏ ଜୀବନରେ କେବେ ପିନ୍ଧି ନାହିଁ। ତଥାପି ସେଥିରେ ହିଁ ବେଶ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛି। ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ଜିନିଷଟି ତୁମମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। କମ୍ବଳ କଥା ବା ଲୁଗା କଥା ତ ଦିନେ ବି ମାଆଙ୍କୁ କହିନାହିଁ। ମା ଏତେ ଖବର ରଖନ୍ତି? ଆମମାନଙ୍କର ମା ଯେ ସତରେ ମା, ଏହା କେତେଥର ଯେ ସେ ବୁଝାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ଥୂଳ ଦେହ ଅନ୍ତରାଳରେ ଯାଇ ମା ମୋର ଏବେ ଆହୁରି ବେଶୀ କରୁଣା ବିତରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଡାକନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଯାମିନୀ, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସମସ୍ତ ଗଡ଼ମାଳ ମୀମାଂସା କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଗରୁ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ କେତେ ଯୋଗାଯୋଗ ଦରକାର ହେଉଥିଲା। ଏବେ ମନ ପ୍ରାଣ ଢାଳି ଡାକିଲେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସି ହିଁ ତାଙ୍କୁ ମିଳେ। ଯେଉଁମାନେ ମାଆଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ସେମାନେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କୁ ନ ଡାକିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେପରି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର କେତେ ଘଟଣା ଶୁଣିଛି। ଥରେ ଗାଁରୁ ଠିକ୍ ସପ୍ତମୀ ପୂଜା ଦିନ କଲିକତା ଆସିଥିଲି। ମୋ ଦେହ ସେତେବେଳେ ଖୁବ୍ ଖରାପ, ଜ୍ୱର ହେଉଥିଲା। ସେହି ଜ୍ୱର ଦେହରେ ହିଁ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବି। ସେହି ବିଚାରରେ ମୋର ମନ ପସନ୍ଦର କିଛି ଫୁଲ ସହ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି। ଏହାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପୂଜ୍ୟପାଦ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କର ଦେହତ୍ୟାଗ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସେଥର ମଠରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ହେବ ନାହିଁ, କାଶୀ ମଠରେ ପୂଜା ହେବ। ମୁଁ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କଲି। ମା ମୋତେ ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆହା, ଝିଅ ମୋର କେମିତି ରଗଣା ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ମୋତେ କହିଲେ, ଆଜି ରାତିରେ ହିଁ ତୁମେ କାଶୀ ଯାଅ। ଏଠାକାର କେତେଜଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ କାଶୀ ଯିବେ। ତୁମ ଦେହ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି, କାଶୀରେ ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ରହିବ। କହିଲି, ସେଠାକୁ ଯାଇ କ'ଣ ହେବ? ମୋତେ ଏଇଠି ରହିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ମା କହିଲେ, କ'ଣ କହୁଛ? କାଶୀ ହେଲା ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ଧାମ। ମୁଁ କହିଲି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ଧାମ। ମା ହସି କହିଲେ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ସେଠାରେ ରହିଲେ ଦେହ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ କିଛି ତେନ୍ତୁଳି ଆଚାର ଗାଁରୁ ନେଇ ଆସିଥିଲି। ଅନେକ ଲୋକ ଦେଖି ଭାବିଲି, ଏତେ ଭିଡ଼ରେ ଆଚାର କୁଆଡ଼େ ସରିଯିବ, ମାଆଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ତର୍ଯାମିନୀ ମା ମୋର ଗୋଲାପ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ଏଇ ଆଚାର ଟିକକ ଯତ୍ନ କରି ରଖିଦିଅ, ପରେ ଖାଇବା। ବୋହୂ ମାଆଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଫଳ ଦେଇଦିଅ। ତାହା ଦିଆହେଲା। ଆମେ ବାହାରିଲୁ। ସେତେବେଳେ କାଶୀରେ ଭୀଷଣ ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ହେଉଥାଏ। ସେଠାର ମହାରାଜଗଣ ମୋତେ ଦେଖି କହିଲେ, କାଶୀରେ ଏବେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଧିର ଆକ୍ରମଣ ଦେଖାଦେଇଛି, ଏଥିରେ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ହେବା ଦୂରର କଥା, କିଏ ଜାଣେ, ହୁଏତ ଏହି ରୋଗରେ ହିଁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ପୁଣି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିବେ। ମାଆଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଆସିଛି, ଯାହା ହେବାର ହେବ ଭାବି ଚୁପ୍ ରହିଲି। ସେଥର ନଳିନୀ ଦିଦି ପ୍ରଭୃତି ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପରେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ କାଶୀରେ ହିଁ ରହିଲି। ମୁଁ ରାଣା ମହଲରେ ରହୁଥିଲି। କିଛି ଦିନ ପରେ ମୋତେ ଫ୍ଲୁ ରୋଗ ଆକ୍ରାନ୍ତ କଲା।
ସେଠାର ମହାରାଜ ମାନେ ଡାକ୍ତର ଓ ଔଷଧ ପଠାଇ ମୋତେ ଖୁବ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦିନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି, ମା ଆସି କହୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଭୟ ନାହିଁ, ମୁଁ ଅଛି, ମୁଁ ତୋର ଯତ୍ନ ନେବି। ତା ପରଦିନରୁ ହିଁ ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଉଠିଲି। ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ପୁଣି କଲିକତା ଚାଲି ଆସିଲି। ମା ମୋତେ ଦେଖି ହସି କହିଲେ, ବାବା, ବଞ୍ଚିଲି। ଯେଉଁ ରୋଗ ତୁମକୁ ହେଲା ଭଲ ହେବା ଲାଗି ପଠାଇ ମନ୍ଦ ହେବାକୁ ବସିଥିଲା। ଅଜ୍ଞାତ ଶ୍ରୀମତୀ ଡେସ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ମୃତି କଥା। ମୋ ଜୀବନର ସେହି ଦିନଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଆନନ୍ଦର ଦିନ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମା ଥିଲେ। ଦିନେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲି, ସେ ଗୋଟିଏ ଗିନାରେ ଖଇଚୁର ଗଳାଇ ପରମ ଆନନ୍ଦରେ 2-4 ଥର ନିଜେ ପାଟିରେ ପକାଇଲେ। ତାପରେ ଘରେ ଯେତେଜଣ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ହାତରେ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ଆହା ମା, ଆପଣ ଖାଇଲେ ନାହିଁ? ମା କହିଲେ, ଏହିସବୁ ଝିଅମାନେ ଖାଇଲେ ହିଁ ମୋର ଖାଇବା ହେଲା। ଆଉ ଦିନେ ଯାଇ ଦେଖିଲି, ମାଙ୍କ ଦେହରେ ଚେକା ଚେକା ଫୁଲିଯାଇ ଅଗିଆବାତ ବାହାରିଛି। ମା କହିଲେ, ଏସବୁ କ'ଣ ହୋଇଛି ମା? କେଉଁଥିରେ ଭଲ ହେବ? ମୁଁ କହିଲି, ମା, ଲୋକେ କହନ୍ତି ଗୁହାଳରେ କମ୍ବଳ ପାରି ତା ଉପରେ 2.5 ଥର ଗଡ଼ିଲେ କୁଆଡ଼େ ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ମା କହିଲେ, ଆହା, ଗୁହାଳ ଓ ଗଙ୍ଗା ଅତି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଟେ, ତେଣୁ ବୋଧହୁଏ ଭଲ ହୁଏ। ମୋର ଗୋଟିଏ 7 ବର୍ଷର ଭଉଣୀକୁ ନେଇ ମାଙ୍କୁ ଥରେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ନବଦ୍ୱୀପ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରୁ ତୁଳସୀ ମାଳ ପିନ୍ଧି ଆସିଥିଲା। ମା ତାକୁ ସେହି ମାଳ ପିନ୍ଧିଥିବା ଦେଖି ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ ଓ ତା'ର ପିଠି ଥାପୁଡ଼େଇ କହିଲେ, ଆହା, ଏହାର ଏମିତି ବେଶ କେବେ ହେଲା? ସେଦିନ ମୋର 2 ମାସର କଳର ଝିଅଟିକୁ ଘରେ ରଖି ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି। ଆମ ଘର ବସିରହାଟ। ଭୋରବେଳା ଟ୍ରେନରେ ଆସିଛୁ, ରାତି ଟ୍ରେନରେ ଫେରିବୁ। ମାତୃତ୍ୱର ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ କ୍ଷୀର ଗଡ଼ିବାରୁ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଯାଉଥାଏ। ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମା କହିଲେ, ତୁମେ ସେମିତି କାହିଁକି କରୁଛ? ମୁଁ ସବୁ କହିଲି। ତାହା ଶୁଣି ମା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆହା, 2 ମାସର ଝିଅକୁ କାହିଁକି ରଖି ଆସିଛ ମା? ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତ। ମୁଁ କହିଲି, ମା, ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆସି ଅପବିତ୍ର କରି ପକାଇବ, ତେଣୁ ଆଣିଲି ନାହିଁ। ମା କହିଲେ, ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଲା? ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମା ବାରମ୍ବାର କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆହା, ଦେଖ, 2 ମାସର ଛୁଆ ଘରେ ରଖି କେତେ ଦୂରରୁ ଆସିଛି, କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ସିଂହ ବାହିନୀଙ୍କର ମାଟି ଟିକିଏ ମାଗିବାରୁ ମା ତାଙ୍କ ଝିଆରୀକୁ ତାହା ଦେବାକୁ କହି ମୋତେ କହିଲେ, ଖୁବ୍ ଜାଗ୍ରତା ଦେବି। ଫେରିବା ବେଳେ ପ୍ରଣାମ କରିବାରୁ ମା କହିଲେ, ଆସ, ପୁଣି ଆସିବ ମା। ଓଂ ନିରଞ୍ଜନଂ ନିତ୍ୟମନନ୍ତ ରୂପଂ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧିତ ବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରଂ ପରମେଶମିଡ୍ୟଂ ତ୍ୱଂ ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।